सूरत हशर आयत नंबर 11 23वें सिपारे द्वैम पाव शुरू की अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम अलम तरा यतानदिकतली इलल्लज़ीना वकसानुता नाफक़ूच मुनाफिकान दी नाफक़ूच मुनाफिकत कड़े दे यक़ूलून वइदा मुनाफिकान लिइख़वानिहिम अल्लज़ीना कफ़रू खपलुरुनो ताच काफिरान दी मिन अहलिल किताब द अहले किताबुना यहूदुना लइन उखरिजतुम लनखरुजन्न माकुम कचरत तासु विस्तरेशवे द मदीनेना नो खामखा बमुंग वजू दस्तासु सरा वला नुतिउ फीकुम अहदन अबदा और मुंग बखबर न मनु दस्तासु पबारे के अहदन दहिचा अबदन हिच कला व इन कुतिलतुम कतासु सरा जंगु कड़ेशो लनंसुरन्नकुम नुखामखा बमुंग मदद को दस्तासु क मुसलमानान कर सरा जंग कोलो गमक को मुंग मुनाफिकान दस्तासु यहूदियान मलगरी हो गया दा बज़ाहिर मुसलमानान वल्लाहु यशहदु अल्लाह गवाही वर्कई इन्नहुम लकाज़िबून यकीनन दुई दरोग जंदी लइन उखरिजू ला यखरुजून माहुम कचरत विस्तले शुदा काफिरान ला यखरुजूना नवजिदा मुनाफिकान माहुम ददे काफिर सरा वला इन कुतिलू औ का जंग कड़े शो ददे यहूदियान सरा ददे काफिर सरा ला यंसुरूनहुम न मदद बन कैदा मुनाफिकान ददुई वला इन नसरुहुम औ कचरता बिलफर्ज मदद उकीदा मुनाफिकान दचा हम ददी यहूदियानो लयुवल्लुन्नल अदबार नुखाम खाब वाड़ीदा मुनाफिकान शागाने सुम्मा ला युनसरून ब्याबदुई इमदाद नकड़ेशी लअंतुम अशद्दु रहबतन खामखा तासो ए मुसलमानानो ढेर सख्ती पैर के फी सुदूरिहिम पजुड़नो ददुई के पसीनो ददुई के मिन अल्लाह दा अल्लाह दा तरफना या मिन अल्लाह दा यरे दा अल्लाह ना स्तासु यरा दा अल्लाह दा यरे नम ददुई पजुड़नो के ज्यादा दा ذالका दा यर दा मुनाफिकानो दा मोमिनानो ना बिअन्नहुम ज़कदा छिदुई दा मुनाफिकान कौम ला यफ्कहून दा से कौम दे छ न पुईगी ला युकातिलूनकुम जमीअन जनशी कवल दा यहूदियान तासु सरा जमीअन पगड़ सरा यौज़े इल्ला फी कुरम मुहस्सनतिन मगर पकिलो बंदु के औ मिन वराई जुदुर या अखाद दीवारुना बअसुहुम बैनहुम शदीद जंग दुई व मंज दुई के ढेर सख्ते तहसबुहुम जमीअन तब ख्याल के बदुई बादे चिदायो खलक दी मुत्तफिक दी व कुलूबुहुम शत्ता और जुड़ना दुई दयो बल खिलाफ दी मुख्तलिफ दी ज़ालिका दा ज़का ज़ालिका दा बिअन्नहुम ज़का चिदुई कौम ला याक़िलून दा सको दा चिन कोई कमसल लदीना वशाद मिसाल दा कसानु मिन क़ब्लिहिम चिमखके ददीनो करीबन नज़दे यानी दावी पशांते हाल दे ज़ाकु वबाल अम्रिहिम करीबन नज़दे ज़माना के ज़ाकु सकल उदी वबाल अम्रिहिम अंजाम और सज़ा दखल कार वलहुम अज़ाबुन अलीम और दुई दपारा अज़ाब दे अलीम दर्दनाक कमथल शैतान पशांद शैतान इद क़ाल लिल इंसान इकफुर कलाच वही इंसान ताच कुफर का फलम्मा कफरा कलाच दा इंसान कुफर की काला शैतान वर्तवाई इन्नी बरीउम मिनका यकीनन ज़बेज़ार मदस्ताना इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन यकीनन ज़यरेगम दा अल्लाह ना चरब द टोल मखलूकात दे फकाना आकिबतहुमा नोशी अंजाम द दो द्वाड़ो
انهما فی النار یقینا دوی دواړه په دوزخ کې خالدین فیها خالدین فیها همیشه وي دا دواړه په دې دوزخ کې وذالک جزاء الظالمین او دا بدل د ظالمانو دا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو ویریږئ د الله رب العزتنا ولتنظر او دی ګوري نفس یو نفس یعنی هر انسان ما قدمت لغد چې سه مخکې لګري دي سبا د پاره قیامت د پاره د سره لګري هر انسان د ځان سره سوچو کې ودی ګوري واتقوا الله او ویریږئ د الله نه ان الله خبير بما تعملون لیکن الله پاک خبر دے پاک سبا دے چې تاسو عمل کوئ ولا تکونوا او مکیږئ کلذین پشان دا کسانو نسوا الله چې الله یې هېر کړلو فانساهم انفسهم نو الله هېر کړل د دوی نه خپل ځانونه آیت ته سوچ دې ابو خلق پشان دې مکیږئ چې الله یې هېر کړو چې کله دوی الله هېر کړو نو الله رب العزت د دوی نه خپل ځانونه هېر الله رب العزت د دوی نه خپل ځانونه بیا هېر څوک چې الله هېر کی الله ته ځان هېر کی دا ځان هېرېدل سره کوي چې بیا خپل انجام په فکر کې نه چې زما انجام څه کېدل و نافرمانی زندگی به تیرې د نه ځان هېر خپل فکر ور سره نشته او د انجام بیا ډېر خطرناک نن مو صحیح چې جوړ کړی ها نن نو مان سړی مو بیا په ډېر په اخر کې نه واده کړ ګورې اولئک هم الفاسقون دغه خلک دوی دي فاسقان هغه پارسل دي استولې چرته کنه ویلې دا مې کړو دیو نه کنه شو سلاړ شو ګټه هو په لګي ګټه بدر شو ګورې لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه برابر ندی جنت دوزخیان او جنتیان اصحاب الجنه جنتیان هم الفائزون دوی دی کامیاب لو انزلنا کچرتم نازل کړي وې هاذا القرآن دا قرآن على جبل پيو غر باندې لرأيته نخام خابتا لیدلې وې دا غر خاشعا عاجزی کوونکې متصدعا ټوکړې ټوکړې کېدونکې من خشیت الله د یری د الله نه ورته مغته الله فرمایي کدا قران ما په یو غر باندې نازل کړی وای او غر ته مستاسو په شان کې عقل فهم ور کړی وای د دې قران دومره روپ دې دبه ده چې غر چې کوم دې هم څه شوی ټوکړي ټوکړي شوی د الله د یری نه او د قران د بوج د لاس او دا تاسو یې چې د قران د وجنه انسانانو وړکه نه فزم نه تبدیلی در کې ناراضي نه عقیده صحیح کوي او نه عمل صحیح کوي ګورئ وتلك الامثال ودا مثالنا دي نضربها للناس من بيانو دا مثالنا خلق تعالی لهم يتفکرون دې د پاره چې داخلك سوچ او فکر وکي هو الله الذي الله غزاد لا اله الا هو نشته سوچ عبادت لایق مگر دک یو الله دې عالم الغیب والشهادت او هدي په غیب باندې او په ښکار باندې هو الرحمن الرحیم الله رب العزت مهربان دی او خاص مهربان دی
هو الله الذي الله غزاد دے لا اله الا هو نشت سوک حقدار د بندگی مگر د یو الله دے الملک الله پورا بادشاہ دے القدوس ډیر پاک دے السلام بچ دے سالم دے سلامت دے د هر قسم د نقصان نا المؤمن امن ورکون کے دے المهیمن ساتنا کون کے دے یا پناہ ورکون کے دے العزیز عزت والا دے الجبار زور کون کے دے المتکبر لوی کون کے دے لوی والا دے سبحان الله عما یشرکون پاکی دا اللہ لرا دا غسنا چی دوی ورسر شریکان کئی هو الله الخالق البارئ اللہ خالق دے یعنی پیدا کون کے دے البارئ جدا جدا کون کے دے یارا وستن کے دے دا آدم نہ وجود تا المصور شکل ور کون کے دے له الاسماء الحسنى دغی اللہ لردین منا صفتنا خیستا خیستا الخالق چې دا نشته نشته کی البارئ چې اندامونو ته ترتیبم ورکی ګډ وړنا یو وګي په سر کې لګیدل بلې خپو تلاړ یو سترګې دې زه نو بلې دې زه به اندازې وې شوې کنه یو لاس چې دی هغه وګت دی بل لړ یو خپل وګت دا بل لړ دا وې شوې دا څنګه دی نه ګډ وړنا البارئ په ترتیب سره پیدا کوونکی یسبح له ما فی السماوات والارض پاکی وای الله لرا غس چې پاس مانونو کې دی او غس چې پزمکه کې دی وهو العزیز الحکیم والله رب العزت العزیز زور ور دی العزیز برلاس دی العزیز عزتن والا دے العزیز زبردست ذات دے الحکیم حکمتن بادشاہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا من سیعدوی وعدوکم دشمنان زما او دشمنان خپل اولیاء دوستانا زما دشمن او استاسو دشمن اغینا دوستو مجوڑوے تلقون الیہم بالمودت چتا سنے گئی دویتا بالمودت خبر د دوستانے وقد کفروا او یقینا دوی کفر کړه دے بما جاءکم من الحق واغ سبانے چراغلے تاسو تا حق یخرجون الرسول دایت نازل شوه دے پبارے دا حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دے ہجرت کړو د مکې نه مدینه ته یو خزوا هغه روانه و د مدینه نه مکې ته نو یو خط هغه خزي ته ورکړو او ورته ویل چې دا زما طرف نه مکې والا ته ورکې هغه خط کې دا لیکلی ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو طرف ته یو لشکر تیار کړی دی او هغه در روان دی او داسې لشکر وایي چې لکه څرنګه چې دا سیلاب بهیږي او دا به در باندې درځي او په مکه باندې به حمله کیږي زه الله په ذات باندې قسم کوم چې نبی علیہ السلام تاسو ته یوازې درشي لشکر هیڅوک هم ورسره نه یو قسم الله به د کی आवाज چې بیا به الله مدد کوي مکه به فتح کیږي دا خط دې د لپاره لیکلو چې دې د مکه والا نو اصل نو دوی چې د مکه والا سره یو احسان او څه غلطه خبره هم پکې نه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ورکړه د وਹੀ په ذریعہ سره حضرت علی رضی الله عنه وغیرہ دا ولې نو ورته چې لاړ شه مدینه په لار روان شه روزه خاخ د زینون دی هغه ځکه په تاسو ته یو خزم ملاو شي هغه سره بختی هغه به نه راوړي
حضرت علی روان چې اکه زیت رسیدل چې نبی رسول الله ورته قبضه خودلو خزا غزه کې روانه و ورته چې خطر راکوي څه شي ودا تا حاتب ابن ابي بلتار رضی الله عنه چې کوم روقه در کړی دا راکا ما صرف نشته نشته در سره وې نشته غالبا تلاشم واغسته خو راونه وته ورسره حضرت علی ورته ویل چې قسم په ذات د الله چې د الله پیغمبر کرم دروغ نه دی ویلي دا خط سره دی او تلاشي د پاره کستا جامع استونی شي مونږ د جامع مونږ خزه په ځان باندې وېره دې وختو کې چې کوم دی ختم غخت هغه ورکو حضرت علی رضی الله عنه راوړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حاتم راوړل دا ولی حضرت حاتم ورته خپل زر بیان کړو چې زما غزه عزیزان نشته نو چې دوی سره مې احسان بدل کشي چې زما خپلوانو ته څه نه وای کور والو ته څه نه وای دا مشرکان حضرت عمر تور راوي استلا یا رسول الله دا منافق شو اجازه راکړه چې د سر کټ کما دې پټ یارانه کوي د کافرانو سره پټ خطونه ورکړيږي نبی علیہ السلام ورته فرمایل عمره تا ته پته نشته چې دا په جنگ بدر کې شریک شوه دي او جنگ بدر کې چې کوم صحابه زما شریک دي الله رب العزت هغه باره کې دا ویل دي چې ما دا وی زړونه کتلې دي ګناهونه به ورسته کوي معافي اعلان ورته ما مخکې دا بدري دي بدري وشوي کړه دا په 313 کې شامل دي چې کوم په جنگ بدر کې شریک شوی دي منافق کله هم نشي کېږي حضرت عمر توره کې خو الله او رسوله اعلم خدای په شو د خدای رسول په شمو کو نه کوي الله او الله رسول خو کوي په شی په خبر نبی علیہ السلام دا صحابي بیا نظر انداز کړي نه دي خبر وګديږي بیا دا صحابي نظر انداز کړي نه دي چې راته غلطي وکړه کنه بس نن بعد نه دا د اسلام سفیر وو نبی علیہ السلام چې بهر ملکونو بادشاہانو ته خطوط لیدل نو یو څو صحابه کرام لکه حضرت دهیا کلبی ټولو کې مشهور جرير ابن عبد الله بجلی دا جرير ابن عبد الله بجلی خو اخیری کې مثلا دې مو پکې دله یو خط ورغی دی واقع نه بعد ورشه د مصر بادشاہ مقوقس هغه ته زما دا خط ورکا هغه کې دعوت د اسلام هغه ته خط ورغی خو یقیني وکړو چې د الله پیغمبر دې خط خپل کړو دا غي ادب احترام وکړو او په یو صندوق کې کېښود او نبی علیہ السلام ته هغه زینات تحفه راولېږي او خپل سفیر ورسره هغه ته وی چې ورپښې دا سامان ورته پیش کې ورته وایي چې دا صدقه ده که قبول وکړه کنه بیا پیغمبر نه دی او بیا به دا نور سامان ورکې ورته وایي چې دا څه شی ده تحفه ده نو که تحفه قبول کړه بیا پیغمبر دی خو که صدقه ورسره قبول کړه بیا پیغمبر نه دی ځکه چې اخیری پیغمبر په نوم کې یو نه خدا ده چې هغه تحفه علي صدقه بنا او دو وینځه ماریا سیرین دا ورته ورته زما طرف نه تحفه ده اکه سره غره او دریم بدا چې په دې وګ باندې به وګوري دی وګ منځ کې چې مهر د نبوت شته کنه ست طریقې سره به معلوم کی هغه قاصد د بادشاہانو کسانو مو خیال یې غره دی او ټول خبرې کتلې دي او بادشاہ ته واپس ویلې دي چې هغه خدا ټول خبرې موجود دي حتی کې په دې وګ منځ کې د نبوت مهر قدرتی شته دی چې هغه باندې لیکلي دي محمد رسول الله وښه اور وینځه چې کومې وي هغه ورته ورکړلې ماریه ځان د پاره وساتله سیرین حضرت حسان ابن ثابت ته ورکړله حضرت حسان ابن ثابت د نبی رسول الله صحابي دی او ساندوم دی ویلې په مسلې باندې خلاصه دا چې ملګری نه غلطیم کیږي لیکن دا څنګه چې یو غلطي وشوله بس هغه نبی رسول ابو جهل زنديق ته نه جوړ کې نه معافي تلافي دا په ژوندۍ کې ډیره ضروری ده مشرانو نم کیږي کشرانو نم کیږي یارانو دوستانو نم کیږي همزولو نم کیږي خزي او بچو نم کیږي خو بیا به کینه او بغض زړه کې نسه ورسره په خبره
سبق ډیر آسان دی ان شاء الله زموږ د سپاره باندې رس یو ځل سره بیدار یې کنه سبق آسان دی بادشاہ ایمان نه وراوه بادشاہانی کنه هغه خط چې کوم دی چې کوم مضمون په احادیثو کې راغلی هغه د سنبال ساتل او دا غي د وجه د بادشاہي بچی او کافی عرصه پورې مودې پورې چې کوم دی هغه بادشاہي زوی چلیدل تقریبا حضرت عمر رضی الله عنه زمانه پر دې خپل اقتدار باندې په خپل مذهب هغه خط چې کوم دی دا غي او اکس په انټرنیټ باندې اوس موجود دی وښه ګورئ یا ایوخا آیت نیم شوه دی یخرجون الرسول و ایاکم اباسدوی پیغمبر علیہ السلام لرا و تاسو لرا ان تؤمنو بالله ربکم د دې وجنا چې تاسو ایمان راوړې دي په الله باندې چرپ تاسو دي ان کنتم خرجتم جهادا کچری تاسو وتلیه د وطن جهادن د پاره د جهاد فی سبیلی زما پلارکه وابتغاء مرضات او د پاره د لټولو د رضا زما تسرون الیہم بالمودۃ چې تاسو پټ پټ ورلېږئ دوی ته دوستانه پیغامونه وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم او زه خبر یم پاغه سباندې چې تاسو پټوي او پاغه سباندې چې تاسو ښکارا کوي ومن يفعله منکم او چا چې وکړو دا کار دستا سنا فقد ضل سواء السبيل نو یقینا دا گمراه شولو د سنلارنا کفار سره د دومره تعلقات په بنا باندې چې کوم دي هغه دومره سخت آیتونه راغلي او نن سبا چې دي د کافرانو غلامان دي زموږ حکمرانان دي کنه دي یا او دا آیت سورۃ چې کله نازل شو په آیت ته ګوره کنه یا ایها الذین آمنو څه شي دي ایمان والو دا خبره زما استاد طرف نه و د رب العالمین طرف حضرت حاتم ابن ابي بلتار رضی الله عنه فرمایي چې په دې آیتونو کې خدمات لګر رټنه راګړی دا خو زه په ډېر خوشاله یم ځکه چې الله پاک ماته ایمان والو وي او چې کله دا آیت په لزل واورېدلو چې ما باندې کې نازل شوی د خوشحالۍ نه بهوش شو د خوشحالۍ نه بهوش شو پس وځي دغه چې الله ورته د ایمان لقب ورکړ ایمان څه شی دی او دا څومره قدر او قیمت دی دا پته پنن فتنه زمانه کې نه لګي چا چاته لګي د دې پته په هغه ځای کې لګي چې دا څومره قیمتي شی وو او د دې موږ څومره حفاظت کړو یا نه وکړو او څومره کول پکار خو دومره خبره یاد ساتئ چې ایمان یو ونه ده او ونم د کجوري قرآن مثال ورکړی سورته ابراهیم کې تیر شوی ده او ونه چې کومه دا ترقی اخلي په وګو سره او د ایمان د ونه ترقی دا د قرآن په وګو سره کی ګورئ ان يثقفوكم کچری دوی وسبر شي پتا سو باندې کدوی وسبر شي پتا سو باندې یکونو لکم اعداء ندوی بشستا سو د پارا دشمنانو ويبسطوا او دوی بوګد کی یا وګدای دوی الیکم تاسو ته ایدیهم خپل لا سنا والسنتهم او خپل جبې بالسوء په بدای سرا په تکلیف سرا وودوا لو تکفرون او دوی واړی کاش چې تاسو کافران شئ لن تنفعكم ارحامكم هرگز بفائدہ درنه کی تاسو ته رشتہ داری دستاسو ولا اولادکم او نه اولاد دستاسو یوم القیامت پورز د قیامت یفصل بینکم الله بجدای راولی فیصله وکي تاسو په منځ کې والله بما تعملون بصير الله رب العزت پاغه سبا دې چې تاسو عمل کوئ لیدونکې دې قد كانت لكم اسوه حسنه یقینا شته تاسو د پاره نمونه د تابعداري خيستا فی ابراهیم په ابراهیم علی السلام کې والذین معه او هغه کسانو کې چې دا غسرو اذ قالوا کلا چې ویل لقومهم خپل قوم والوتا ان براء منکم یقینا مونږه بیزار یو دستا سنا و مما دا سنا تعبدون چې تاسو بندگی کوئ من دون الله سوا د الله نه داسې د کافرنا براءت اعلان وکړه لکه ابراهیم علیه السلام او دا ملګرو چې براءت اعلان کړو کفرنا بكم
مونږ انکار کوو د ستاسو د طریقې نه او د ستاسو د دوستانې نه وبدا بیننا وبینکم العداوه او ښکار دا زمونږ او ستاسو په منځ کې دشمنی والبغضاء او بغض ابدا همیشه حتا تر دې پورې تؤمنوا بالله وحده چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې وحده چې اکیو دې په معبودیت کې الا قول ابراهيم مگر قول او وینا د حضرت ابراهيم عليه السلام لابيه خپل پلار تا لا استغفرن لك چې خامخا بز بخنه وړم تا د پاره وما املك لك او ز وسن لرم تا د پاره یعنی استاد بچ کولو من الله دا الله دا عذابنا من شيء هیڅ قسم ربنا زمون ربا عليك توکلنا پتا باندې موږ باور کړی دا و اليك انبنا او تا طرف ته مونږه رجوع کوو په بندګۍ سره و الیک المصیر او یا الله تا طرف ته راګرځیدل دي د پاره د بدله ربنا زمونږ ربا لا تجعلنا مگر زمونږ لرا فتنه للذین کفروا فتنه د پاره دا کسانو چې کافران دي واغفر لنا ربنا وبخنا وکم د پاره ای زمونږ ربا انك انت العزيز الحكيم یقینا تزور اوره او حکمتون والے لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه یقینا نشته تاسو د پاره په دوی کې نمونه د تابعداري خيستا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر د پاره دا غچا چې امید ساتي د ملاقات د الله او د ورځې د آخرت ومن يتولى سوق چې اوړېدلو فإن الله هو الغني الحميد نو یقینا الله رب العزت بے پروا دے صفاتن والده اس الله امید د چې الله پاک ان يجعل دا چې جوړ کی بینکم فمنستاسو کې وبین الذين فمنزدا کافرانو کې عادیتم چې دشمنی لري د ستاسو سره منهم د دوینا مودتن دوستی جوړ کی والله قدیر الله رب العزت په هر څه باندې قادر دی داسې کولای شي والله غفور رحیم الله رب العزت مغفرت کوونکی مهربان دی لا ينهاكم الله هغه کافران چې هغه سره تعلقات منع نه دي یو حد پورې تعلقات ور سره ساتل شي حکم دی غدا دي لا ينهاكم الله نمن کوي تاسو لپاره الله عن الذين دا کسانو نا یعنی دا کافرانو نا لم یقاتلوکم فی الدین چې جنگ نه کوي د تاسو سره په دین کې ولم یخرجوکم من دیارکم او نو باسي تاسو لرا د تاسو د کورونو نا ان تبروهم دا چې تاسو نیکیو کوي د دوی سره د نیکی نه مننه کوي هغه سره احسان کولای شي خېګړه ور سره کولای شي وتقسطوا الیهم او تاسو انصاف کوي د دوی سره ان الله يحب المقسطين یقینا الله رب العزت مینا کوي د انصاف کوونکو سره انما ينهاكم الله یقینا من کوي تاسو لره الله پاک عن الذين د دوستۍ دا کسانو را د تو خلق سره منه دا قسم چوست په دې آیت کې قاتلوکم فی الدین چې جنگ کوي د تاسو سره په دین باندې کې د دین د وجه نه جګړه اسلام د وجه نه جګړه د مسلمانانو سره اگر کبانی ورته بیا رسګوري او اصل وجه څه شي دین نو دوسره دوستانه صحیح نه ده حربي کافر دی واخرجوکم او باستا سلرا من دیارکم دستاسو د کورونو وظاهروا او امداد کوي علی اخراجکم پیستل استاسو د کورونو ان تولوهم دا چې تاسو دوستانه کوي د دې سره د دې نه الله سره ایمان کوي دوسره دوستانه نه کوي ومن يتولهم او چې دوستانه وکړه د دې سره فاولئک هم الظالمون نو دغه خلک دوی دي ظالمان یا ایها الذين امنوا ایمان والو اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات کلا چراشتا ستا ایماندار خزه هجرت کوونکی فامتحنوهن نو امتحان واخلې د دوی نه یعنی د دوی د ایمان امتحان والے الله اعلم بإيمانهن الله خبر دې په ایمانونو د دوی فإن علمتموهن مؤمنات کتا سمارو په پیدا چې دا مؤمن دي
فلا ترجعوهن الى الكفار نمو واپس کوئی دوی لرا کافرانو طرف تا لا هن حل لهم ندی دا خزه حلال لهم دے کافرانو سړیو د پارا ولا هم او ندی دا کافر سړی يحلون لهن چې حلال شي یا حلال وی دے خزو د پارا واتوهم اور کیدو زنانو تا واتوهم اور کیدے کافرانو تا ما هغه مال هغه خرچا انفقو چې دوی خرچه کړی دا په دې زنانو باندې ولا جناح علیکم او نشته ګناه پتا سو باندې ان تنکحوهن دا چې تاسو نکاح کوي د دوی سره اذا اتیتموهن اجورهن کله چې تاسو ورکوي دوی ته اجرونه د دوی مہرونه د دوی اگر کاغذ کې بیا خاوند موجود دی هغه سره نکاح شوه ختم شوه ولا تمسكوا بعصم الكوافر او مرانه سه مراټینګوي نکاحونه د کافرو خزو واسالو او غاړه ما انفقتم هغه څه چې تاسو خرج کړی وي وليسالو او دوی دی غاړي ما انفقو څه چې دوی خرج کړی وي ذالکم حکم الله دا حکم د الله دی تاسو ته يحكم بينكم الله بفیصلو کی تاسو په منځ کې والله علیم حکیم الله علم والا حکمت والا دی وان فاتکم او کچرت پاتشی تاسو شیء سشیء سمال من ازواجکم یعنی د خزستاسنا الى الكفار کافرانو تا فعاقبتم بیا نمبر راشد استاسو فعاقبتم بیا تاسو غزا کوي جنگ کوي او غنیمت درته په جنگ کې حاصل شي فآتوا الذين نور کوي هغه کسانو ته ذهبت ازواجهم چې تلی دی خزې د دوی کافرانو طرف ته مثل ما انفقوا فشان دا چې دوی خرج کړي واتقوا الله الذي ويرجى الله ما غزات انتم به مؤمنون چې تاسو په باندې ایمان لرئ یا ایها النبی اے نبی محترم اذا جاءك المؤمنات کلا شراشتا تا مؤمن خزی یبایعنک بیعت کئ دستا سرا الا الله یشرکنا بالله شیئا پدې خبر باندې چې شرک بنه کوي د الله سره هیڅ قسم تا یا نه بشری کوي د الله سره هیڅ یو شی ولا يسرقنا اور غلا بنه کوي ولا يزنينا او زنا بنه کوي ولا يقتلن اولادهن او نه بقتل خپل اولاد لرا ولا ياتين ببهتان اور اتل بنه کوي په بهتان سره په دروغ سره يفترينه بين ايديهن وارجلهن چې تړلې دا بهتان مخکې د لاسونو او د خپلونه یعنی خپل اولاد نسبت بچاته نه کوي بچا به تهمت نه لګي خاوند نه علاوه بل چاته نسبت نه کوي د اولاد ولا يعصينك في معروف او نافرمانی بنه کوي دستا په خو کارونو کې فبايعهن نو بیاتک د دوی سره واستغفر لهن الله او بخنه غړه دوی د پاره د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله رب العزت مغفرت کوونکی مهربان دی یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم دوستی مکوې دا قوم سره چې الله غضب کړي دی په دوی باندې قد یئسوا من الاخرته یقینا دوی نه امید دي د اخرتنا کما یئس الكفار لکسرک چې نه امید دي کافرانو من اصحاب القبور د قبرونو والو نه یعنی چې دوی به راپورته شي